Good evening, Miss. Good evening, all. Good evening. Please wait for. நான் பாரதியோட நான் சொல்ல ரெடி ஆயிட்டேன். கிட்டிப்பா நெல்பு கடிச்சு கொண்டிருக்க அவனுக்கு. குருவானின்னு வச்சிருக்க என் டேபிள் ஒண்ணு வைக்கலான்னு சொன்ன கேக்குற இல்லையே. உனக்கு குருவானி தேடுங்க மீன் வச்சுட்டு கடற்கரையில தண்ணிய கொட்டி வைக்கிறேன். தலை கேட்டுச்ச காது உன்கிட்ட நீ முடுக்கட்டா கீரை வீசி விடுறேன். Ilma, mute your mic. இல்ல தலை Ilma.
Good evening, children. Good evening. Good evening, teacher. All right. How are you all? I'm fine, teacher. All right. Are you all ready to study? Yes? Yes? No? Okay, teacher. Shall we start the class? Okay. Then, can you remember what we learned last week? Please. Yes? We learned nothing? At least one word from last session. Ma'am, I'm grade 11 student. Hmm. Today we have grade 10 class, isn't it? Yes? மேம் எங்களுக்கு இன்னைக்கு ஹிஸ்டரி பாடம் இல்ல அதனால நாங்க உங்களோட கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணோம். Okay, okay. It's okay. No problem. All right, Afreen. Yeah, you're in grade 11. What about others? Are Teacher, there any unit new number two. comments today? Yes? Are there any? Teacher, unit number 2, activity 7, we studied. Yes. What's the main title? Main topic we learned? The topic of the passage? International Students Conference, Moscow. We went through some vocabularies and we read that. All right, good. Today also, I'm going to do something in your textbooks, and after that, I will deal with grammar part. Okay? Please, if you have books, you can turn page number 30 in your people's book. Right? Is it visible? All right. Now, children, I'm going to read this passage. Listen carefully and read it with me silently or without unmute your mic. You can read. All right. Are you all ready? Yes? Yes, teacher. Okay, good. An unforgettable trip. An unforgettable trip. The trip we made to Kataragama during my school holidays was an unforgettable one. We left home early in the morning and reached Kataragama by the evening. Everybody got out of the van and began to unload the baggage. My uncle got on to the roof of the van and began to untie the rope so that they could unload the pots and pans. We took our bags into the room to unpack our clothes. My mother and aunt went to the kitchen to prepare dinner. After a few minutes, I heard them laughing loudly. They seemed to be enjoying the cooking. As we were sleepy and tired, we had our dinner and went
to bed early. The following morning, we woke up early and had a bath in the beautiful Manik Ganga. Next, we went to the Kiri Vihara and the Katharagama Kovil. We waited patiently in line at the Kovil to offer a basket of fruits to the Katharagama deity. We spent the rest of the day walking around the historic city of Katharagama. I was very unhappy to see a lot of garbage left carelessly all around the city. I wish that people were more thoughtful of the environment and were more careful when they throw garbage. We all came back to the guest house later in the evening and packed our bags quickly to go back home. Right, good. Well, see this passage. உங்களுக்கு இதில் விளங்குனதா யாருக்கும் இது நான் ஃபுல் தமிழ் எக்ஸ்பிளைனிங் வேணும்ட்டு சொன்னால் யூ கேன் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட் then I can explain it. If anyone need Tamil translation of this passage? Yes, ma'am. Yes, okay, good. Quickly I will explain it. An unforgettable trip. An unforgettable trip. Unforgettable. Forget mean மறக்கிறது. Yes, unforgettable சொல்றது மறக்க முடியாத trip, right? மறக்க முடியாத. Right. All of you have books with you, isn't it? யாராவது புக் இல்லாம இருக்கிறீங்களா? No, teacher. Oh, good then. So take your books with you so I can go quickly. The trip from to Katharagama during my school holidays was an unforgettable one. School holidaysல கதிர்காமத்துக்கு போன அந்த ட்ரிப் சுற்றுலா வந்து என்னால் மறக்க முடியாத ஒன்று. Unforgettable one. We left home early in the morning and reached Katharagama by the evening. விடியற் காலையில் வீட்டில இருந்து போய் right we left ன்ட்டு சொல்றது வீட்டில இருந்து நாங்க லீவ் ஆகிற டைம் left leave left நாங்க வெளிக்கிட்ட நேரம் left home early in the morning and reached போய் அடைந்தது reached அந்த இடத்தை அடைகிறது குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு ரீச் பண்றது reached Katharagama by the evening. Everybody got out of the van. Got out இறங்குறது. Got out இறங்குறது. அப்ப எல்லாரும் இறங்குறாங்க. Got out of the van and began ஆரம்பிக்கிறாங்க to unload the baggage. Unload load பண்றது. ஃபர்ஸ்டா baggage எங்கட மூட்டை முடிச்சு எங்கட பேக்ஸ் எல்லாம் லோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏற்றிருப்பாங்க. அன்லோட் பண்ணுறது இறக்குறது. வெஹிக்கிள்லேருந்து இறக்காதான் அன்லோட் பண்ணுறது வெஹிக்கிள். ஸோ எனிவே ரைட். My uncle got onto the roof of the van and began to untie. My uncle got onto the roof. என் அங்கிள் ரூஃபுக்கு ஏறி ரூஃப் அந்த வாகனத்தின் வேனுடைய கூரைக்கு ஏறி and began to untie. டைன்ட்டு சொன்னால் கட்டுறது. டை நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு கட்டுறதும் டை தான். டைன்னு சொல்ல கட்டுறது. அன்டைன்ட்டு சொல்றது அவிழ்க்கிறது. Right? Began to untie the rope so that they could unload the pots and pans. அதோட pots and pans பாத்திரங்களெல்லாம் கொண்டு போயிருப்பாங்க தானே அதையும் இறக்குறாங்க. We took our bags into the room to unpack our clothes. என்ன செய்கிறாங்க அவங்களோட பேக்ஸ் எல்லாம் ரூமுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து அதை அன்பேக் பண்ணுறாங்க. அன்பேக் பேக் பண்ணுறதுட்டா தெரியும் தானே நாங்கள் பேக் பண்ணுறது. அன்பேக்னு சொன்னால் அதையும் அன்பேக் பண்ணுறது அவிழ்க்கிறது. ரைட் அவிழ்க்கிறது மீன் நாங்கள் பேக் பண்ணி வச்சுருப்போம். என்ன சொல்லுவோம் தமிழில் பேக் பண்ணுறதுக்கு பொதி செய்கிறது. ரைட் பொதி அகற்றுறது தான் அன்பேக் அவர் க்ளோத்ஸ்.
My mother and aunt went to the kitchen and prepared dinner. அம்மாவும் ஆண்ட்டும் கிச்சனுக்கு போயிட்டாங்க. டின்னர் இரவு சாப்பாடு ரெடி பண்ண. After a few minutes, I heard them laughing loudly. அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு கேட்குது சத்தம். அவங்க சத்தமா சிரிக்கிற சத்தம் கேட்குது. Laughing loudly. They seem to be enjoying the cooking. அவங்கள பார்க்குற நேரம் அவங்க சமையலை என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இருக்குது, சந்தோஷமா செய்யற மாதிரி இருக்குது. As we were sleepy and tired, we had our dinner and went to bed early. நாங்க ஸ்லீப்பியா இருக்கிறத, தூக்கமா இருந்ததுனால, மற்றது டயர்டா இருந்தனால சாப்பிட்டுட்டு டின்னர் எடுத்துட்டு இரவு உணவை எடுத்துட்டு went to bed early. ஏர்லியா பெட்டுக்கு போயிட்டோம். The following morning, மறுநாள் காலையில we woke up early. நாங்க ஏர்லியா அதிகாலையில் எழும்பிட்டு and had a bath in the beautiful Manik Ganga. மாணிக்க கங்கையில் அவங்க குளிச்சிருக்கிறாங்க. நாங்கள் குளிச்சோம். Next we went to the Kiri Vihar and the கத்திரகம கோவில். அதுக்கு பிறகு கிரி விஹாரைக்கும் கத்திரகம கோவிலுக்கும் போனோம். We waited patiently in line at the கோவில் to offer a basket of fruits to கத்திரகம deity. கத்திரகம தெய்வத்துக்கு படைக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் பாஸ்கெட்டில் வச்சுக்கொண்டு பேஷண்ட்லி நாங்கள் பொறுமையாக காத்திருந்தோம் லைனில். ரைட்? We spent the rest of the day walking around the historic city of Kataragama. மிகுதி நேரத்தை நாங்கள் வரலாற்று இடங்களை பார்க்கறதுக்கு கதிர்காமத்தில் உள்ள வரலாற்று இடங்களை பார்க்கறதுக்காக மிச்ச நேரத்தை நாங்கள் செலவழித்தோம். ஐ வாஸ் வெரி அன்ஹாப்பி. நான் ரொம்ப கவலையாக இருந்தேன். ஹாப்பி அன்ஹாப்பி கவலையாக இருந்துச்சு. டு see a lot of garbage left carelessly all around the city. அந்த நகரம் முழுக்க என்னது கவனம் இல்லாம கேர்லெஸ்லி நிறைய கார்பேஜ் குப்பைகள் போடப்பட்டிருந்ததை பார்த்து நான் ரொம்ப கவலைப்பட்டேன். I wish that people were more thoughtful of the environment and were more careful when they throw garbage. நான் யோசிக்கிறேன் என்னன்னு சொன்னா மக்கள் சிந்தனை உள்ளவங்களா இருக்கணும். சுற்றாடலை குறித்து என்வாயன்மெண்ட்டை குறித்து சுற்றுச்சூழலை குறித்து அவங்க கவனம் உள்ளவங்களா இருக்கணும். அதே மாதிரி குப்பைகளை வீசுகிற நேரம் அவங்க ரொம்ப கவனமாக வீசணும்ன்றத நான் யோசிக்கிறேன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ரைட். We all came back to the guest house later. எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் டைமில் லேட்டாக சாயங்காலத்தில் கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு வந்துட்டோம். அண்ட் பேக்ட் அவர் பேக்ஸ் குயிக்லி நாங்கள் எங்களோட பேக்குகள்லாம் பொதி செய்து டு கோ பேக் ஹோம், திரும்பவும் நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். திஸ் இஸ் த அன்ஃபர்கெட்டபிள் ட்ரிப். ரைட்? இது அன்ஃபர்கெட்டபிள் ட்ரிப் பற்றி ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் தந்திருக்கிறாங்க. நவ் லுக் அட் த வேர்ட்ஸ் இன் போல்ட். Look at the words in dark. Look at the words in dark black. அந்த கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் பிள்ளை டார்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க தானே, அதை கொஞ்சம் பாருங்க பார்ப்போம். What are the words? Can you write those words? What are the words? கொஞ்சம் டார்க் பண்ணி காட்டியிருக்கிற வேர்ட்ஸ். Yes? Affixes. Untie. Yes? Unpack. First word from the beginning. மேல இருந்து வார நேரம் இது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாருங்க. Unforgettable. Yeah, unload. Untie. Unpack. Yes? Loudly. Unforgettable. Yeah, unforgettable. Unhappy. Patiently. Carelessly, carelessly. Yes. Weakly.
எஸ் குட். அப்ப இந்த வேர்ட்ஸ் பிள்ளைகள் இதுல பாருங்க, குறிப்பிட்ட ஒரு வேர்டோட ஒரு சொல்லோட இன்னும் ஒரு என்னது ஒரு சின்ன தட் இஸ் நாட் வேர்ட் இல்ல, ஒரு சின்ன என்னது எழுத்துக்கள் ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கு. லோடுன்ற வேர்டோட, லோடுன்னு சொல்றது லோட் பண்றது, சாமான்களை லோட் பண்றது, அன்லோடு. டை என்ற வேர்டோட அன்டை. அன்பேக், பேக் என்ற வேர்டோட அன். லவுட், லவுட்லி. ஸ்லீப்பி, பேஷண்ட்லி. careless, carelessly. thoughtful, full. quickly, careful. unhappy. இந்த வேர்ட்ஸ் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க பிள்ளைகள். இப்படி ஒரு வேர்டோட நாங்கள் சின்னதா சேர்த்து சொல்ற இந்த வேர்ட்ஸை நாங்க சொல்றது affixes. what we call affixes, right? See the learning point. The word class, right? affixes, the fix பண்றது affixes, right? The word class or the meaning of the words are changed by adding affixes. இப்படி ஒரு வேர்டோட நாங்க இப்படி சின்ன இந்த எழுத்துக்கள் ஒன்று அல்லது இரண்டு எழுத்துக்களை சேர நேரம் அந்த வேர்டுடைய மீனிங் மாறும். உண்டு என்னது மீனிங் சொல்றது அர்த்தம், இந்த வேர்டுடைய அர்த்தம். சி இப்ப இன்னொன்று வேர்ட் கிளாஸும் மாறும். வேர்ட் கிளாஸ் எது? வேர்ட் கிளாஸ் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. எஸ், நவுன், வேர்ப், அட்ஜெக்டிவ், அட்வர்ப், இவங்கெல்லாம் வேர்ட் கிளாஸ்ல வரவங்க. அப்ப இந்த சின்ன ஒரு எழுத்தா இருந்தாலும் ரெண்டு எழுத்தா இருந்தாலும் அது வேர்ட் கிளாஸே மாறிடும், மீனிங்கே மாறிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹாப்பின்ட்டு சொல்றது மகிழ்ச்சி. அன்ன்ற இந்த அஃபிக்ஸ் சேர்ற நேரம் அது எப்படி வருது? சந்தோஷம், கவலை, மகிழ்ச்சி அல்லது தூக்கம், அன்ஹாப்பியாக மாறுது. இது நான் ரொம்ப டீப்பா போல பிள்ளைகள், உங்களுக்கு ஈஸியான பார்ட் தான், ஆனால் கொஞ்சம் டீப்பா பார்க்க வேணும். என்னன்னு சொன்னா, இன் யோர் ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் தேர் இஸ் அ கொஷன் பேஸ்ட் திஸ், ரைட்? டிரெக்ட்லி நாட் வித் affixes ஓட சேர்ந்தது இல்லை, பட் இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் affixes. தெரியும் தானே பிள்ளைகள்? 9th கொஷின் in your part 2 first question, 9th question, right? So very clearly you have to study this very confidently, very clearly, then you can get full marks in your final exam. 9th question, right? Now affixes ரெண்டா பிரிக்கிறோம். affixes இரண்டாக நாங்க பிரிக்கலாம். The one is prefix. Yeah. The next one suffix. Yeah. Prefix னு சொல்றது ப்ரீன்ட்டு சொன்னாலே முன்பு, அது எங்களுக்கு தெரியும். ப்ரீன்ட்டு சொன்னா முன்பு. ப்ரீ ஸ்கூல், முன்பள்ளி. prepare, yeah, pre arrange. So pre is முன்புன்ற அர்த்தம் வருது. So அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். prefix ன்ட்டு சொன்னா added at the beginning of the word. added at the beginning of the word. suffix னு சொன்னால் added to the end of the word. added to the end of the word. word முடிகிற நேரம் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்றது. வேர்டுக்கு முன்னால ஃபிக்ஸ் பண்ணா ப்ரீஃபிக்ஸ், பின்னால் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் சஃபிக்ஸ். தட்ஸ் இட். அதை நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொண்டா சரி. இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் எந்தெந்த வேர்டுக்கு நாங்கள் ப்ரிஃபிக்ஸ் எழுதலாம், எதுக்கு ரைட் சஃபிக்ஸ் எழுதலாம்ன்ட்டு சொல்லி.
This is in page number 31, right? The following affixes change the meaning of the word, but the word class remains unchanged. இதில் பிள்ளைகள் மீனிங் மாறுது, ஆனால் வேர்ட் கிளாஸ் மாறலை. இதில் வேர்ட் கிளாஸ் தெரியாத பிள்ளைகள் இருக்கிறீங்களா? அப்படின்னா நாங்கள் வேர்ட் கிளாஸ் கொஞ்சம் படிக்கணும். நாட் டுடே, another day. வேர்ட் கிளாஸ் படிக்க தேவை இருக்குன்னு சொல்கிறவங்க ப்ளீஸ் ரைஸ் யூர் ஹேண்ட்ஸ். வேர்ட் கிளாஸ் கிளியர் இல்லை, நாங்கள் இன்னும் படிக்கணும்னு சொல்கிறவங்க. வேர்ட் கிளாஸ் no one? Okay, good. Then அப்போ இதுகள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதில் மீனிங் மாறுது. The following affixes change the meaning of the word, but the word class remains unchanged. மீனிங் மாறுது, பட் வேர்ட் கிளாஸ் சேம். பாருங்க, ஹாப்பி, ஹாப்பி அட்ஜெக்டிவ். அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்றது என்ன சொல்லுவோம்? பெயர். தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம் அட்ஜெக்டிவ்க்கு? அடைமொழி. அடைமொழி. பெயர், பெயர் அடைட்டு சொல்றது. ரைட், அடைமொழி. ஹாப்பின்ட்டு சொல்றதும் அட்ஜெக்டிவ் தான், அன்ஹாப்பின்ட்டு சொல்றதும் அட்ஜெக்டிவ் தான். அதே மாதிரி டை, டைன்ட்டு சொல்றது கட்டுதல், வேர்ப் வினை சொல்லது டை. அன்டையும் வேர்ப் தான், அதுவும் வினை சொல். அவிழ்த்தல், கட்டுதல், அவிழ்த்தல். ரைட், happy, unhappy. So see the next part. The following affixes change the word class, perhaps the meaning of the words also change. இங்க என்ன நடக்குது? இந்த affixல மீனிங்கும் மாறுது, அதே நேரத்தில் வேர்ட் கிளாஸும் மாறுது. क्या verb, क्या verb, but careless adjective. Beauty noun, beauty noun, but beautiful adjective. Sad adjective, sadness noun. So நாங்கள் பிள்ளைகள் கிளியராக இருக்கணும். இந்த இடத்துல மீனிங் மாறுது, எந்த இடத்துல வேர்ட் கிளாஸ் மாறுதுன்ட்டு சொல்லி. மோஸ்ட்லி நாங்கள் ப்ரீஃபிக்ஸ் போடுற நேரம், ப்ரீஃபிக்ஸாக வார நேரம் அந்த மீனிங் மாறுறது இல்லை. சாரி, மீனிங் மாறும், வேர்ட் கிளாஸ் மாறாது. பட் சஃபிக்ஸில் இரண்டுமே மாறும். ரைட், அந்த எக்ஸாம்பிள் இன்னும் கொஞ்சம் பாருங்க பிள்ளைகள், அந்த இதில் இருக்கிற வேர்ட்ஸு. எஸ், ரைட், இதை ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும். ஓகே, a prefix usually does not change the word class. prefix வந்து word class மாற்றாது, but a suffix often changes the word class. suffix சொல்றது நாங்கள் பின்பகுதியில் இணைக்கிற அந்த எழுத்துக்கள்னால ரைட் வேர்ட் கிளாஸும் மாறும். ஆனால் ரெண்டுலையுமே மீனிங் மாறுது. See the example. Happy adjective, unhappy adjective. ஹாப்பியில் ஹாப்பினஸ், NESS சேர நேரம் ஹாப்பினஸ் நவுனாக வரும். இப்போ வேர்ட் கிளாஸும் மாறுது. ரைட், விளங்குதா உங்களுக்கு? ரைட், ஹாப்பினஸ், அன்ஹாப்பி. ரைட், அன்ஹாப்பி
happiness. ஆனா பேஸ் வேர்ட் வந்து happy. அப்ப ஹாப்பியில இருந்து தான் அன்ஹாப்பியும் வந்தது, ஹாப்பினஸ் என்ற வேர்டும் வந்தது. ஹாப்பியா இருக்கிற நேரம் adjective, unhappy adjective. ஆஃப்டர் தட் happiness வர நேரம் நவுனாக வரும். ரைட்? யூ ஹேவ் to very clear prefix but suffixல meaning மாறித்தான் right. Now see this chart. Can anyone read this? Yes. Suffixes can change words from noun, verb, adjective. Yes. Continue reading. Suffixes that make noun. Suffixes example a teacher, nurse, kindness, men, enjoyment, treatment. She is a good teacher. He is a kindness. Right. A suffix changes the word form. A suffix changes the word form. Suffix ன்னு சொல்றது பிள்ளைகள் முன்னால் இணைக்கிறதா பின்னால் இணைக்கிறதா? ஃபிக்ஸ் பண்றது பின்னால் இணைக்கிறது. suffixes that make nouns. suffix எப்படி nouns உருவாக்குதுன்னு பாருங்க. a வார நேரம் டீச்சர், நெஸ், கைண்ட்னஸ். டீச்ன்ற வேர்ட்ல இருந்து தான் சேர்த்து டீச்சர் வந்திருக்கு. நெஸ், கைண்ட்னஸ். மென்ட், என்ஜாய்மெண்ட். என்ஜாய்ன்ற வேர்டுக்கு மென்ட் சேர்த்து என்ஜாய்மெண்ட். ஷன், education. educateல இருந்து education. So some examples: she is a good teacher. His kindness is great. Right? அப்ப இதெல்லாம் நவுனாக வரக்கூடிய சஃபிக்ஸை இணைக்கிற நேரம் நவுனாக வரக்கூடிய சொற்கள். இதை எழுதி வைக்கணுமா பிள்ளைகள் உங்களுக்கு? Who need to write? No teacher. Anyone? No need. Good. Right. இதுல பாருங்க பிள்ளைகள், சஃபிக்ஸ் இணைத்து இது அட்ஜெக்டிவா வர சொற்கள் இதுல இருக்கு. Right? Suffixes that make adjectives. Full, beautiful. Less, careless. Able, readable. Us, famous. So example: she is beautiful. This book is readable. Clear? அப்ப தெளிவா உங்களுக்கு ஒரு வேர்டை பார்த்த உடனே தெரியணும் பிள்ளைகள், இது நவுனோ அல்லது அட்ஜெக்டிவா அட்வர்பான்றது பார்த்த உடனே அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் அல்லது சஃபிக்ஸ் பார்த்த உடனேயே நீங்கள் கண்டு கொள்ற அளவுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்? அதை பார்த்து படிச்சு வச்சு கொள்ளுங்க. ரைட்? Right? Some suffixes that make adverbs. பாருங்க, லீ சேர்த்த slowly. What? Forward. Right? I think you all know this very well. So, quickly turn page number 31 in your textbook and
do the activity number 9. Activity number 9 in your textbook. Can you? That is very easy. Right? This one. Read the following word list and change their word class using the fixes given. Copy the grid into your writing book and complete it. இப்போ இதில் நான் சொல்லி தந்த நெஸ் மென்ட் ஷன் சம் அஸ் லி இருக்கு. ரைட்? மேம் எஸ். இது கிரேட் 11 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தானேமா? புக் இல்லை தானே உங்கள்கிட்ட? என்ன இதுக்கு மேம் புக் இருந்தால் உங்களுக்கு நீங்கள் இது செஞ்சிருக்கிற தேவைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் உங்களுக்கு தெரியும் தானே பிள்ளைகள். இஃப் யூ நீட் யூ கேன் ரைட். ஓகே, எழுதினால் நல்ல உங்களுக்கு ரிவிஷன் செஞ்ச மாதிரி இருக்கு தானே? என்ன? ரைட். Others, can you do this? Activity 9? Yes? ஓகே ஓகே இல்லை நீங்க இல்லாட்டி நான் தனியா பாவம் பேசணும் நீங்க. ரைட்? யாரும் ஒருத்தர் முகமும் பார்க்கறது இல்லை தானே, அதனால பயம் இல்லாம பேசுங்க. யாரும் உங்களை ஏச போறது இல்லையே. ரைட். Are there any English medium children here? Or bilingual? Yes, teacher. Who's that? Aida. Either are you using Oxford or this textbook? Textbook, teacher. Okay, then bilingual. Yes, teacher. Okay, good.
Tariq, do you want to write anything? Children finished? Who need time? Done, teacher. Who need time? Not it. No. Yes, teacher. If you finish this one, others, please turn page number 32. There is another activity, activity 10. Fill in the blanks using, yeah, you can try that one. முடிச்சாக்கள் மாத்திரம் activity 10 செய்யுங்க. மற்றவங்களுக்கு டைம் வேணுமா first activity? Yes, do you want time? No? Okay then. Shall we discuss the first question? Activity 8, sorry, activity 9. Saranya, you need time. இறக்காம
Right. Shall we discuss the answer? Yes. No, ma'am. No, ma'am. The first activity 9? No? Okay. Shall we discuss activity 9? After then you Okay. get. Okay. Now, yes. Any one of you can tell the answer. Yes? Please. Bright? Yes? Brightness. Bright? Brightness. Good. Next. Dark? Darkness. Bright, brightness. Dark? Darkness. Yes. Great? Greatly. Greatly. And what else? Greatness. Greatness. Development. Introduce. Yeah. Development. Then introduce. Introduce. Introduction. Good. Introduction. Yes. Ready. Ready. Readiness. Readiness. Advertise. Oh, advertise. Advertise. Advertisement. Advertisement. Yes. Trouble. Trouble. Troublesome. Good. Trouble means- Troublesome. Yeah, troublesome. Trouble. Only troublesome. We can add only that suffix for trouble. Create. Create. Creation. Creation. Good. Immediate. Immediately. Immediately. Yes. Quarrel. Quarrelsome. Yeah. Invite. 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 Invitation. Invitation. Yeah, good. Thoughtful. 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 Truthfulness. Thoughtfully. Thoughtfulness. Thoughtfully. Truthful. Truthfulness. Yeah, truthfully. Truthfulness. Mystery. Mystery. Mysterious. 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 Mystery. Mysterious. Judge. Judge. Judgment. Judgment. Judge. Yeah. Courage. Encouragement. Any others? Courageous. Courageous. Yes. Courageous. Good. Right. If you finish, you can do the next activity. Activity 10. Can you do that? Activity 10? No, teacher. No, teacher. No. உங்களுக்கு செய்யலாம் தானே பிள்ளைகள் செய்யுங்க டைம் தரேன்
ஓகே. டீச்சர் புக் ஷேர் பண்றீங்களா? Teacher, finish. No teacher. All right. What is the first answer? The firefighters arrived immediately. Very good. Firefighters arrived immediately. Firefighters சொல்றது தெரியுது தானே? அந்த எங்களுக்கு தீ பிடிச்சா ஹெல்ப்புக்கு வரவங்க, அவங்க தான் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ். தீயணைப்பு குழு, தீயணைப்பு படை, அவங்கள தான் சொல்றது ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ். இமீடியட்லி, உடனடியாக வந்தாங்க, அதான் சொல்றாங்க அதுல. ரைட், த ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் அரைவ்ட் இமீடியட்லி. செகண்ட் ஒன்,
Yes. Second one. The development of the country lies our hands. Very good. The development of the country lies on our hands. Any other answers? Any other answers? டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பதிலா நாங்க போடக்கூடிய வேற ஆன்சர்ஸ் இருக்கா? Yes, there are words. Greatness, we can write that also, right? The greatness of the country lies on our hand, isn't it? Yes or no? Yes, Miss. Yeah, good. Third one. The students distributed the students distributed the Institution. yes, Injustice. the students distribute பண்றதுனா பகிர்ந்தளிக்கிறது. Distributed the advertisement, we can write advertisement. விளம்பரத்தை distribute பண்ணினாங்கன்னு சொல்லலாம். Invitation ஏதோ ஒன்றை distribute பண்ணினது, பகிர்ந்தளிச்சாங்க. So we can write invitation or advertisement. Yes? All right? Yes. Good. Number 4. Never tell lies. Never tell lies. பொய் சொல்ல வேண்டாமா? அதுக்கு மெச்சாவரமாய் வேர்டுன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். Truthfully. Truthfulness. Truthfulness. Truthfulness, not truthfully. Truthfulness. Never tell lies. Truthfulness is a great human quality. அதான் மனிதனுடைய மிகச்சிறந்த பண்பு. மேம் Yes. டேத் ஆன்சர் என்ன? Sorry? மூணாவதுக்கு ஆன்சர் என்ன மேம்? Third one, the student distributed the advertisement or invitation. Both are correct. ஒன்று விளம்பரத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லாட்டி அழைப்புதல்களை. Advertisement or invitation. Advertisement, both are correct. Next, the dash child acted quickly and saved the crowd from the danger. ஒரு என்ன சொல்ல வாரீங்க? Mysterious. What is the meaning of mysterious? Mysterious ன்னு சொல்றது என்ன பிள்ளை? What is the meaning? Mystery. Mystery சொல்றது மர்மமானன்னு சொல்லுவோம். That's it. மர்மம். So அது வராது. That's not the answer. Any other answers? மற்றவங்க என்ன எழுதுனீங்க பிள்ளைகள்? எழுதல போல நிறைய பேர் தானே? Courageous. Yeah, courageous. தைரியமுள்ள, தைரியமான. courageன்னு சொன்னா தைரியம். So the answer is courageous because தைரியத்தினால the courageous child acted quickly. தைரியமான பிள்ளை quickly விரைவாக செயற்பட்டதுனால and saved the crowd from the danger. ஒரு டேஞ்சர்ல இருந்து, என்ன டேஞ்சர்னு சொல்றது என்ன, ஒரு ஆபத்துல இருந்து எல்லாரையும் பாதுகாத்தான், சேவ் பண்ணிச்சான். So the answer is
courageous. The courageous child acted quickly and saved the crowd from the danger. All right. So far, so good. இது வரைக்கும் கிளியரா பிள்ளை? Yes, ma'am. Affixes பிள்ளைகள் விளையாட்டா சின்ன இதுன்ட்டு இருக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும். தெளிவா இருக்கணும் ஒரு வேர்டை பார்த்தா. இது எந்த வேர்ட் கிளாஸ்ன்றது உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கிற அளவுக்கு நீங்க தான் படிக்கணும். You have to study it. Always try to learn. Shall we do this? Can you do it? Try it out. Try பண்ணுங்க பிள்ளைகள். verb தந்திருக்கிறேன். இது noun எப்படி வரும்? adjective, adverb. தெரியும். verbன்னு சொல்றது வினைச்சொல். அந்த வினைச்சொல் எப்படி நீங்க சஃபிக்ஸ் போட்டு நவுனாக எப்படி வரப்போகுது, அது எட்ஜெக்டிவா மாறி அட்வர்பா எப்படி வரும்? ஒருக்கா ட்ரை பண்ணுங்க பாப்போம்.
Okay, Miss. Okay. What about others? No, Shall we teacher. check the who need time? Shall we discuss? I will share the answer. You can check with your answer, right? If your answer is correct, put a right mark. Honestly. சரியா எழுதுனீங்கன்னு சொன்னா ரைட் போட்டுக்கோங்க பிள்ளைகள். Okay, teacher. Okay, teacher. Miss, நவுனா கொஞ்சம் போடுங்களேன். Okay, teacher. இதுல பிள்ளைகள் எல்லா வேர்டும் நாங்க often யூஸ் பண்றது இல்ல, தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளுங்க. Some words we are using rarely. Okay, teacher. Okay, teacher. Miss, கொஞ்சம் டைம் தாங்களேன். எழுதி முடிச்சாக்கள் ஒரு வேர்டை வச்சுக்கொண்டு ஏதாவது இதுல ஒரு வேர்ட் செலக்ட் பண்ணி நீங்க சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க பாப்போம். வேர்பாக ஒரு சென்டென்ஸும் தென் நவுன் ஒரு வேர்ட்ல. இப்ப நாங்க லைன்ல பாக்குறோம் தானே,
ஆக்ட், ஆக்ஷன், ஆக்டிவ், ஆக்டிவ்லி. 4 வேர்டையும் வச்சு ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க எழுதி முடிச்சாக்கள். இதுல எந்த வேர்டும் செலக்ட் பண்ணலாம். Hasan, well done.
All the sentences are correct. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Finally, one இப்படி நாங்க ஒரே பேஸ் வேர்டை வச்சு verb, noun, adjective, adverb வார நேரம் உங்களை நாங்க ஃபேமிலி வேர்டுன்னு சொல்றது. ஒரே வேர்ட். For an example, say, wait. So see, act. Act ன்ட்டு சொல்ற நேரம் அது verb, வினைச்சொல். நவுனாகவும் வருது. Action, noun. Active, adjective. Actively, adverb. Activity, noun. Actor, noun. ஸோ ஒரு வேர்ட்ல இருந்து தான் இதெல்லாம் இந்த சஃபிக்ஸ் இணைஞ்சி வாரனால மீனிங்ஸ் மாறி வருது. அப்போ இவங்கெல்லாம் ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள வார வேர்ட். ஆக்ட்ன்ற வேர்டுல ஆக்டட ஃபேமிலியில் உள்ள வேர்ட்ஸ் தான் இவ்வளவும். அப்போ நீங்கள் பாருங்க, நாங்கள் ஒரு வேர்டு படித்தா ஒரு வேர்டுக்கு அந்த ஃபேமிலியில் உள்ள அவ்வளோ வேர்ட்ஸும் நாங்கள் தெரிஞ்சிருந்தா தான் நாங்கள் கொஞ்சம் கிளியராக கிராமர் செக்ஷனுக்குள்ளே போகலாம். ஒரு வேர்ட் தெரிஞ்சால் அது நவுனா அல்லது வேர்பா, அட்ஜெக்டிவ், அட்வர்ப், நவுன் எதுவாக இருந்தாலும் கிளியராக பார்த்துக்கொள்ளணும். See the examples. She acts well. Verb. அவன் நன்றாக நடித்தாள். ஆக்ட்ஸ் அந்த செயலை சொல்லுது. verb வினை சொல்லாக வருது. ஆக்ட்ஸ். He is very active. Adjective. அவ எப்படியானவன்றத அந்த நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லுது இந்த ஆக்டிவ்ன்ற வேர்டு. ஷி ஸ்போக் ஆக்டிவ்லி. இந்த இடத்துல அவட செயலை எப்படி, அந்த ஆக்ஷன் எப்படி நடந்த, ஹவு இட்ஸ் ஹேப்பன், அது எப்படி நடந்ததுன்றத சொல்லுது ஆக்டிவ்லின்ற வேர்டு. அப்போ அட்வர்பா வருது. அந்த ஆக்ட்ன்றதுக்குள்ள வேர்பும் இருக்கு. அந்த ஆக்ட் கொஞ்சம் சஃபிக்ஸ் சேர்ந்து ஆக்டிவாக மாறுது. ஆக்டிவ் அட்ஜெக்டிவாக இருக்கு. அதே நேரம் ஆக்டிவ்லின்ட்டு வர நேரம் அது அட்வர்பாக இருக்கு. இப்படி எல்லா வேர்ட்ஸுக்கும் இருக்குது. நீங்க தான் அதை கொஞ்சம் ஒரு சார்ட்ல போட்டு அடிக்கடி ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் பிள்ளைகள் அதில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிளியராக வரும். இது ஒரு நாளில் படித்து எங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணலாது. யூ ஹாவ் டு ட்ரை இட், ரைட்? யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் இட். சி, இது ஒரு ஃபேமிலி. எடியூகேட்ன்ற ஃபேமிலிக்குள்ள வார வேர்ட்ஸ் இது. எடியூகேட் verb. Education, that is noun. Educational, adjective. Educator, noun. Educated, adjective. Okay? If you need any clarification, yes, I will do it in the next classes. Okay, children, that's all from my side. Any doubts? No, teacher. Okay, thanks for your cooperation. All the best. Have a Thank good you, day. Thank Best you. of luck. Celebrate your Valentine's Day with your parents. Okay. Good night. Good night, Miss. Thank you, teacher. Good night. Thank you, Thank you, ma'am. teacher. Good night, Thank you, ma'am. teacher. Good night, teacher.